ہم مہیلا دیوس عالمی یوم خواتین منا رہے ہیں. آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ اسلام کا اس دنیا میں آنا، اسلام اس دنیا میں آنے سے پہلے مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا دیا گیا. اب وہاں سے تقریباً 600 سال کا عرصہ گزرا. وہاں سے کتنے سال کا عرصہ گزرا؟ 600 سال کا عرصہ گزرا. اس عرصے میں تمام دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا. تمام دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا. ان 600 سال میں کوئی نبی نہیں تھا. جتنے نیک لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کوئی اوتار نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کا ایک بھیجا ہوا نبی مانتے تھے، اللہ کا ایک رسول مانتے تھے، وہ تمام عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھے. اور وہی نیک لوگ تھے، وہ نیک لوگ دھیرے دھیرے مر گئے، ختم ہو گئے. اب دنیا کا نقشہ بدل گیا. دنیا میں گناہ بڑھنا شروع ہو گئے. ایسی حالت ہو گئی کہ جگہ جگہ لوگ عورتوں کو صرف عیش کا سامان سمجھتے تھے. دنیا کا نقشہ سنو، عورتوں کی حالت کیا تھی. ادھر ادھر نہیں جاتے ہیں، صرف سعودی عرب میں پہنچتے ہیں. عربستان، اس کو سعودی عرب آج کہا جاتا ہے. عرب ملک جو ہے وہاں کیا ہوتا تھا، کسی کے گھر میں زچگی ہوتی تھی. زچگی پتہ ہے تم کو؟ ڈیلیوری جس کو بولتے ہیں، کسی کے گھر میں ڈیلیوری ہوتی تو دایا ڈیلیوری کرتی. پتہ ہے نا، دائی جس کو دایا، وہ ڈیلیوری کرتی. تو وہ دایا کو وہ شوہر سب سے زیادہ انعام دیتا تھا. اگر اس کو لڑکی پیدا ہوئی تو وہ جیسے ہی لڑکی پیدا ہوتی اس لڑکی کو الٹا زمین پہ پٹک دیتی اور وہیں مار ڈالتی. ہماری بات سمجھ گئی؟ جب لڑکی پیدا ہوتی اور اس کو وہ وہیں پہ پٹک کے مار دیتی، ماں رو رو کے بیچاری بلک بلک کے رہ جاتی کہ 9 مہینے میری بیٹی کو میں نے پیٹ میں رکھا اور یہ دایا نے اس کو مار دیا. وہ روتی رہتی لیکن اس کے رونے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اس کو انعام زیادہ دیا جاتا تھا اس شوہر کی طرف سے کہ بیٹی ہوئی بول کے اس نے مار دیا. اور عرب والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بیٹیاں اللہ کے لیے ہے، ہمارے لیے صرف لڑکے. ہمارے لیے کیا ہے؟ صرف کیا ہے؟ لڑکے. کچھ تو اتنے بھی جاہل تھے کہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد اگر ماں بولتی دایا کو مارنا نہیں ہے، میری بیٹی ہے، تو نہیں مارنے دیتی. تو وہ ماں کے پاس وہ بچی سوئی بھی رہتی تو باپ رات کو اٹھتا اور اس بیٹی کو زندہ لدا کے کعبے میں دفنا دیتا. کائے کے وقت سے دفناتے کہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ بیٹیاں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، ہمارے لیے تھوڑی. بیٹیاں اللہ کے لیے اس لیے ہم نے اس کو اللہ کے پاس بھیج دیا. بیٹیاں اللہ کے لیے اس لیے ہم نے اللہ کے پاس بھیج دیا. ابھی اور جہالت دیکھو، جب کوئی بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تو باپ اس بیوی کو غصے سے دیکھتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے بیٹی پیدا کی ہے نا. اس بیوی کو غصے سے دیکھتا. وہ شوہر کے ڈر کی وجہ سے راتوں رات خود کی پیدا کی ہوئی اولاد، خود کی بیٹی کو رات میں لے جا کے جنگل میں زندہ دفنا کے آ جاتا. کیا کرتی؟ زندہ دفنا کے آ جاتی. اتنا برا حال، اتنا برا حال عرب و ممالک کا تھا. وہاں بیٹیوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی اور وہ اگر معاشرے میں باہر گھومنے آتا تو لوگ اس کی ہنسی اڑاتے تھے، ارے یہ بیٹی کا باپ ہے، یہ بیٹی کا باپ. لیکن عرب ممالک میں لوگ لڑکی پیدا کرنے والے باپ کو، جس کی بیٹی ہے، اس کو کیا کرتے تھے؟ اس کی ہنسی اڑاتے تھے. وہ ہنسی برداشت نہیں کرتا تھا اور بیٹی کو مار ڈالتا. تم کو ایک واقعہ سنا دو، غور سے سنو، بڑا اچھا ہے، تھوڑا غور سے سنو. ایک مرتبہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کون آئے؟ ایک صحابی آئے. تو ایک صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیجیے. کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے سے پہلے میری ایک بیٹی تھی. کیا تھی؟ میری ایک بیٹی بڑی پیاری تھی، چھوٹی سی، مجھ سے بہت پیار کرتی. لیکن میں جب سماج میں گھومتا، معاشرے میں جاتا تو ایک بیٹی کا باپ ہونے کی وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، لوگ مجھے تانے مارتے تھے. مجھے برداشت نہیں ہوا. ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اس کو دعوت میں لے جانا ہے، اس کو ذرا اچھے کپڑے پہنائے. میری بیوی نے اس کو اچھے کپڑے پہنائے. میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ میں لیا. بڑی خوش تھی وہ.
उसकी आंखों में चमक थी, होठों में मुस्कुराहट थी, बहुत खुश होती थी कि आज मैं अपने बाबा के साथ दावत में जा रही हूँ। मैंने उसको बताए बिना छुपते छुपाते अपने पास एक फावड़ा, एक कुदाल फावड़ा जो औजार थे और एक टोकरा छोटा सा लिया और वो छुपाते ही साथ में लेकर आ गए। उसको रास्ते से लेके जाने लगा। वो उछलती कूदती मेरी उंगली पकड़ती और हंसती खिलखिलाती, क्योंकि उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि वो दावत में जा रही है। मैंने उसको दूर एक जंगल में लेकर गया। वहाँ जंगल में मैंने उसको कहा कि तू इस पत्थर पे बैठ जा, और पत्थर पे बैठी और मैं गड्ढा खोदने में मसरूफ़ हो गया। मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। मेरी बेटी वहाँ से मुझे देखती, मुस्कुराती और कहती, बाबा आप इतनी मशक्क़त क्यों करते हैं, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? जब मैं गड्ढा खोदता, मिट्टी टोकरे में भरता, बाहर फेंकता, निकाल के बाहर फेंकता, तो वो मेरे गड्ढे के करीब आती और अपने छोटे से दुपट्टे से, अपने दामन से मेरी पेशानी के पसीने को पोंछती। कहती, बाबा आप इतनी मशक्क़त क्यों करते हैं, आपको पसीना आ रहा है। बाबा मैं पसीना पोंछ दूँ, और वो पसीना मेरा पूछती रहती। उसको मेरे ऊपर बहुत रहम आता कि बाबा आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप मेहनत ना करो, मैं आपकी मदद करूं, बाबा मैं मदद करूं, ऐसा कहते रहती। और मेरे माथे का पसीना पोंछती। कभी मेरे दामन पे लगी हुई मिट्टी है तो वो उस मिट्टी को झाड़ती, उस मिट्टी को झाड़ते रहती और मेरी तरफ ऐसा मुस्कुरा के देखती, बड़ी रहम के साथ देखती। मुझे उस बेटी पे रहम नहीं आया। मैं गड्ढा करता गया। जब गड्ढा गहरा हुआ, मैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गड्ढा खोदने में मसरूफ हो गया। गड्ढे की गहराई बढ़ गई तो अब मुझे वो टोकरे भर के देने में दिक्कत होती थी। तो मेरी बेटी गड्ढे के करीब खड़े रह के मिट्टी को सरकाती। मेरे दामन पे, मेरे कपड़ों पे जब मिट्टी चढ़ जाती तो उस मिट्टी को वो झटकती। जब धूप बढ़ने लगी तो धूप की तपिश से मुझे पसीना ज़्यादा आने लगा, तो वो अपने दुपट्टे को मेरे ऊपर ऐसे ढांपती कि बाबा आपको धूप लग रही है, इस तरह मेरे ऊपर साया कर देती। फिर मैंने अपनी बेटी को उस गड्ढे में उतारा और उससे कहा कि तू ये मिट्टी भर भर के मुझे दिया कर। मेरी बेटी अंदर उतरी, बड़ी खुश थी, उसको खुशी हो रही थी कि मैं अपने बाबा का हाथ बटा रही हूँ। वो गड्ढे में गई और उसने मुझे मिट्टी भर भर के देना शुरू की। मैं वो छोटे छोटे हाथों से उस बर्तन में मिट्टी लेता और ऊपर डाल देता। जब वो गड्ढा गहरा हुआ, वो अंदर ठहरी, तो मैंने उसके ऊपर से मिट्टी ढकेलना शुरू कर दिया। मुझे उसकी मासूम से चेहरे पे रहम नहीं आया। मुझे उसकी मुस्कुराहट मेरे दिल को पसीज नहीं पाई, मेरे दिल में रहम पैदा नहीं हुआ। बस वो मैं मिट्टी ढकेलता तो वो हंसती, बाबा क्या कर रहे हो, बाबा मेरे कपड़े खराब होते हैं, बाबा मेरे कपड़े खराब होते हैं, आप ये क्या कर रहे हो। तो मैं उसको मिट्टी उसके ऊपर ढकेलता गया। उसके पैरों में घुटने तक मिट्टी आ गई, वो मिट्टी में दबना शुरू हुई। जब उसके ऊपर मिट्टी ज़्यादा आना शुरू हुई तो वो कह रही थी, बाबा मुझे तकलीफ़ होती है, बाबा आप ऐसा क्यों करते हैं, बाबा मुझे तकलीफ़ होती है, आप क्यों ढकेल रहे हो। ढकेलते ढकेलते मैंने उसके कंधों तक, उसकी गर्दन तक उसको मिट्टी में दबा दिया। मैंने वो रोने लगी, कहने लगी, बाबा मेरी गलती क्या है, बाबा मुझे क्यों दबाते हो, मुझे क्यों मार रहे हो बाबा, मैंने क्या किया। तो मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसको दबाता गया और वो मिट्टी में उसकी आवाज़ दब के रह गई। मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि वाकई तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया, तुमने जुल्म किया है। अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल की, पता है सूरह ज़िलज़ाल की एक आयत है, वो उस दिन आसमान हवाओं में उड़ा दिए जाएंगे, ज़मीन फट जाएगी और उसके अंदर जो कुछ है वो उगल देगी। बेटी से पूछा जाएगा, जिंदा दफनाई गई बेटी से पूछा जाएगा कि तू किस जुर्म में मारी गई। तुमको पता है किसी को ये पूछना कि तूने इसको क्यों मारा, है ना, ये उतनी जलालत वाला काम नहीं रहता। लेकिन जिसको मारने वाले के सामने उसको पूछा जाए कि तेरी गलती क्या थी जो इसने तुझे मारा, तो कितना बुरा लगता मारने वाले।
اللہ تعالیٰ اس طرح ذلیل کرے گا بیٹیوں کے مارنے والوں کو، جو بیٹیوں کو مارتے ہیں نا ان کو ذلیل کرے گا. اس بیٹی کو پوچھے گا اللہ تعالیٰ محشر میں، تمام امت ہوگی، تمام دنیا کے عالم کے لوگ ہوں گے، ان کے سامنے اس بیٹی سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تیری غلطی کیا تھی جو تیرے باپ نے تجھے زندہ دفن کر دیا. اور وہ باپ وہاں شرمندہ کھڑا رہے گا، کچھ نہیں کر پائے گا. بیٹیوں کی لاڑ، بیٹیوں کا احترام یہ اسلام نے سکھایا ہے. یہ حال تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے اس صحابی کا یہ واقعہ تھا. اسلام دنیا میں آنے سے پہلے عرب ممالک کا یہ حال تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے. عرب ممالک کا ہی کیوں، ہمارے ہندوستان میں دیکھو، ہمارے ہندوستان کا حال ایسا تھا کہ یہاں پہ بیٹیوں کا اہمیت نہیں دی جاتی. عورت کو جوتی سمجھا جاتا تھا، عورت کا کوئی اہمیت نہیں تھی، عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی. یہاں پہ جب ایک تو بال وواہ کا یہاں پہ ایک بڑا رواج تھا. بال وواہ، چھوٹی سی بچی رہتی تھی 3 سال کی، 5 سال کی، 4 سال کی، اس بیٹی کا کسی اور لڑکے کے ساتھ میں نکاح کر شادی کر دی جاتی تھی. بال وواہ جس کو بولتے، بچوں کی شادی کر دی جاتی تھی. اب بچوں کی شادی ہو جاتی تھی، وہ بچی بھی جوان نہیں ہوئی، وہ لڑکا بھی جوان نہیں ہوا، اس کے پہلے ہی کتے نے کاٹا، وہ بچہ مر گیا، کسی ایکسیڈنٹ میں وہ لڑکا مر گیا. تو یہ لڑکی بچپن سے، اپنے جوانی کے پہلے سے ہی، بچپن سے ہی بیوہ والی زندگی گزارتی. یا تو اس طرح ہوتا، یا پھر کوئی جوان لڑکی کی شادی ہو جاتی لڑکے کے ساتھ میں، اور وہ لڑکا اگر مر جاتا تو اس لڑکے کو چتا پہ لٹایا جاتا، کیونکہ ہندو دھرم کے مطابق مرنے والے کو لکڑیوں میں جلایا جاتا ہے نا. تو وہ چتا جو لکڑیوں کی سجائی جاتی اس کو چتا کہا جاتا ہے. اس چتا پہ اس مرنے والے لڑکے کی لاش ہوتی، اور اس کے بازو میں ہلدی ککو جو کچھ بھی دھارمک چیزیں ہوتی تھی وہ لگا کے اس لڑکی کو لڑکے کے بازو میں زندہ بٹھایا جاتا، اور چتا لگائی جاتی، اور وہ لڑکے کے ساتھ وہ لڑکی بھی جل کے مر جاتی. وہ لڑکا تو مرا ہوا ہوتا، لیکن اس کی جو بیوہ ہوتی تھی وہ وہاں پہ زندہ موجود ہوتی تھی، اور وہ زندہ اس کے ساتھ جل کر مر جاتی تھی. اس رسم کو ستی کی رسم کہا جاتا تھا، یعنی لڑکی کو شوہر کے ساتھ ستی کر دیا جاتا تھا. یہ رواج تھا ہندوستان کا، یہاں پہ اس طرح کا قانون چلتا تھا. یہ پوری دنیا میں ایسے حالات تھے، عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دنیا میں دی، لوگوں کو بتایا کہ بیٹی کا پیدا ہونا، تمہارے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا رحمت ہے، تمہارے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا رحمت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سکھایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سکھایا کہ جب بیٹی کسی کے گھر سے، دوسرے گھر سے تمہارے گھر میں ودا کی جاتی ہے، تم اس کو اپنے گھر میں دلہن بنا کے لاتے ہو، تو اس کے پیروں میں برکت تمہارے گھر میں آتی ہے، تمہارے گھر میں برکت آتی ہے. جب بیٹی ماں بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر حج کرایا ہے، میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر حج کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تمہاری ماں کے پیٹ میں تھے، اور تم نے ایک کروٹ لی تھی، اور اس کروٹ کی وجہ سے تمہاری ماں نے آہ کی تھی، اس درد کی وجہ سے تمہاری ماں نے اس کروٹ کے احساس کی وجہ سے آہ کی تھی، تم نے اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تم نے اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. ماں باپ کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، ماں کا حق کبھی ادا کیا نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر، میری ذات پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا. پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو کہا تیری ماں کا. پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میری ذات پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا اب تیرے باپ کا. مطلب 3 مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ذات پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے، اور اس کے بعد تمہارے باپ کا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ مہیلا دیوس ہم لوگ منا رہے ہیں، اپنے طور سے سبھی منا رہے ہیں، ہم نے اپنے طور سے منایا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مہیلا کی حقیقت، عورت کی حقیقت، یہ سب لوگوں تک پہنچنا چاہیے. عورت کو انگلش میں بھلے ہی وومن بولتے ہوں گے، مراٹھی میں بھلے ہی مہیلا بولتے ہیں. عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں، عورت کے ڈکشنری میں اگر تم نے معنی دیکھے، لغت ہے نا، فیروز اللغات،
फेरोजुल लुगात डिक्शनरी जो होती है ना, उसमें अगर मानी देखे तो औरत इस लफ्ज के मानी होते वो चीज जिसका छुपाना जरूरी हो, वो चीज जिसका छुपाना क्या है जरूरी, यानी जिसको छुपा ही रखना चाहिए, ऐसी चीज को बोलते औरत। तो अब तुमको औरत क्यों बोला जाता है, ये बात समझ में आई? क्योंकि तुम्हारा छुपा रहना जरूरी है। हाँ, ये दिमाग से निकाल दो कि फिर अब छुप के रहेंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे कहते, फिर रजिया सुल्ताना कैसे बनेंगे, झांसी की रानी कैसे बनेंगे, चांद बीबी कैसे बनेंगे, कल्पना चावला कैसे बनेंगे, कल्पना चावला स्पेस में जाती है, सुनीता विलियम्स कैसे बनेंगे, है ना, वो बचेंद्र पाल, क्या नाम है उसका, हाँ बचेंद्र पाल कैसे बनेंगे, जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया था, वो माउंट एवरेस्ट की बुलंद चोटी पर पहुंची थी बचेंद्र पाल, है ना, ये कैसे बनेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। मदर टेरेसा कैसे बनेंगे अगर छुप के रहेंगे? खुल के रहने के बाद भी कुछ भी नहीं बनते, छुप के रहे तो सब कुछ बन जाता है। रजिया सुल्ताना ने, मैंने बताया ना, रजिया सुल्ताना ने मुंह दिखा के जंग नहीं लड़ी थी, वो अपने आप को छुपा के रखती थी। चांद बीबी मुकदमे सुनती थी लेकिन पर्दे के अंदर बैठ के सुनती थी, महफिल में दरबार में आके रानी के वैसा यूं नहीं बैठती। नकाब का, उसके बाद में पर्दे के आदाब, इन पर अमल करके भी तरक्की की जा सकती है। आज दुनिया में मुस्लिम खवातीन बड़े बड़े ओहदों पर है, लेकिन वो अपने आप को नकाब में ही रखती है, छुपा के ही रखती है ना। तो ऐसे ही रहो, अपने आप की इज्जत करो, अपने आप का एहतराम करो। महिला दिवस है तो महिला दिवस के मौके पर आप लोगों तक ये कुछ बातें पहुँचानी की थी। और आज एक बात और तुम लोगों के सामने बताऊं कि महिला दिवस के दरमियान में मैंने तुमको सबसे अजीम औरत जो है, सबसे पहली औरत इस दुनिया की बताया। कौन है वो? हमारी माँ हज़रत हव्वा नबी अलैहिस्सलाम। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि कुछ औरतें इस आलम इस्लाम में अल्लाह के नज़दीक मकबूल मानी जाती हैं, जिनमें एक फ़िरौन की बीवी है जिसका नाम आसिया था। फ़िरौन का नाम सुने? फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक बादशाह था। फ़िरौन किसी बादशाह का नाम नहीं है, ये बात याद रखना। फ़िरौन मिस्र के तख्त पर बैठने वाले बादशाह का लक़ब हुआ करता था। मिस्र के तख्त पर जो भी बादशाह बैठता उसको फ़िरौन कहा जाता था। और ये जो बादशाह बैठा था इसका नाम किनान था, है ना, किनान नाम था इसका, इस बादशाह का, इस फ़िरौन का। और ये मिस्र का 7वें नंबर का बादशाह था। इसके पहले 6 चले गए थे, मर गए थे। ये कितने नंबर का था? 7वें नंबर का था। मगर इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसको कभी सर में दर्द ही नहीं हुआ, ये कभी बीमार नहीं हुआ, इसको जुकाम भी नहीं हुआ, इसको तकलीफ ही नहीं होती थी। तो ये अपने आप को खुदा समझता था। अपने आप को क्या समझता था? खुदा समझता था। फिर लोगों को इसने बोला कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूं, आज से मेरी पूजा करते जाओ। आगे बात समझ। फ़िरौन, उसकी बीवी थी आसिया, जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। वो नेक खातून थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अल्लाह के नज़दीक ये बहुत नेक है। एक और नाम है जिसका पूरे कुरान में औरत का कहीं नाम ही नहीं है, सिर्फ एक ही औरत का नाम है और वो है मरियम। क्या नाम है? मरियम। मरियम नाम है इनका। क्या नाम है? किसकी माँ है ये? मरियम किसकी माँ है? किसकी माँ है मरियम? हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की बेटी है मरियम। किसकी बेटी है? हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की बेटी है मरियम, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है मरियम। जब मरियम पैदा हुई तो दूसरे बच्चों से ज्यादा इनकी परवरिश होती, मतलब इनका ग्रोथ होता था। और जब ये बड़ी हुई, समझदार हुई, तो इन्होंने एक गोशा नशीनी अख्तियार कर ली। सिर्फ अल्लाह की इबादत ही करती थी और कुछ नहीं। उसकी वजह यह थी कि हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम को कोई औलाद नहीं थी। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की यहाँ मन्नत मांगी कि अगर मेरे घर औलाद हो तो मैं उसको बैतुल मुक़द्दस के लिए सर्व कर दूंगा। ऐसे ही था ना मकसद। हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम ने ये मन्नत मांगी कि अगर मुझे कोई औलाद हुई तो मैं उसको क्या करूंगा? बैतुल मुक़द्दस, जिसको मस्जिद अक्सा कहते हैं, उसकी खिदमत के लिए दे दूंगा। अब बैतुल मुक़द्दस के लिए लोग बेटे दिया करते थे। इमरान अलैहिस्सलाम के यहाँ पैदा हो गई बेटी,
क्या पैदा हुई? बेटी। अब इमरान अलैहिस्सलाम के यहाँ पैदा हुई बेटी और लोग देते थे बेटे, तो बैतुल मुक़द्दस में बेटी कैसे जाएगी? इसलिए इमरान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, इसके लिए एक बैतुल मुक़द्दस में साइड में एक हुजरा बनाया गया, उसी में हज़रत मरियम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम रहती थी, अल्लाह ताला की इबादत करती थी। अल्लाह ताला की इबादत दिन रात किया करती थी, दिन रात इबादत करती थी। तो तुमको एक बात मालूम है कि उनके लिए जन्नत से पकवान आते थे उनके उस हुजरे में। हजरत इमरान अलैहिस्सलाम एक मर्तबा वो इबादत कर रही है और वो आ गए, आने के बाद देखा तो बड़े लजीज फल, अंगूर, सेब वगैरह 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 रखे हुए दिख रहे, और ऐसे फल रखे हुए दिख रहे जो उनका मौसम भी चालू नहीं, मौसम में आते ना फल, तो वो मौसम भी शुरू नहीं और वैसे फल रखे हुए दिख रहे। तो उन्होंने कहा, मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा, मेरा रब मुझे भेजता रहता है।